بادشاہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا کئی 100 ہاتھیوں کو لے کر کے. اس نے مکہ میں سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کا مال لوٹ لیا اور کئی لوگوں کو قید کیا. اس میں حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا ہیں ان کے 100 اونٹ اس نے قبضہ کر لیے تھے. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس وقت متولی تھے، خدمت پر آپ ہی مامور تھے. تو خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا ابرہہ بادشاہ یمن سے کئی ہاتھیاں لے کر. حضرت عبد المطلب گئے بات کرنے کے لیے کہ میں بات کرتا ہوں. تو ابرہہ نے ان کو اجازت دی آنے کے لیے اپنے دربار میں. آئے، پوچھا اس نے کہ کیا معاملہ لے کر آئے ہو. حضرت عبد المطلب نے کہا میرے جو 100 اونٹ تم نے ہتھیائے ہیں وہ واپس کر دو، مجھے میرے اونٹ دے دو. وہ ہنسنے لگا کہ تجھ کو کس نے خانہ کعبہ کا متولی بنایا؟ تجھے پتہ نہیں میں یہاں کیوں آیا؟ میں آیا ہوں خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اور تم بات کر رہے ہو اپنے اونٹوں کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میرے سے بات کرتا کہ کعبے کو مت ڈھاؤ، کعبے کو مت برباد کرو. حضرت عبد المطلب نے مسکرا کر یہی جواب دیا تھا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس سے سوال کرنے آیا. کعبے کا جو مالک ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا. اللہ کریم وہ حفاظت فرمائے گا، ہم تو اس کی خدمت پر مامور ہیں. عزیزان گرامی، یہی نظریہ مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے والی انتظامیہ کے ذہن میں رہے کہ ہم مسجد کے مالک نہیں مسجد کے خادم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور دوسری بات جو میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ کہ جتنا اس کی عمارت کو چمکایا اس سے کئی زیادہ چمکانے کی جس چیز کو ضرورت ہے وہ کیا ہے. میں ایک لفظ آپ سے پوچھا کہ مسجد کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. یہاں اگر آپ کے سامنے کوئی غلاظت لا کر کے ڈال دے برداشت کریں گے آپ؟ کوئی مسجد کے فرش پر تھوک دے، اپنا رینٹ نکال کر ڈال دے، باہر کی غلاظت لا کر ڈال دے، آپ برداشت کریں گے؟ ذہن میں موجود ہے اللہ کا گھر ہے، پاک ہی ہونا چاہیے، ایک نجاست کا تنکا بھی ہم برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے. جبکہ فرمایا گیا حدیث میں قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. جب مسجدوں کی فرشیاں صاف رکھتے ہو اس سے کئی زیادہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے. جتنا اس کو چمکایا اس سے زیادہ اپنے دل کو چمکاؤ. جتنا اس کو صاف کیا ہے، زینت دیا ہے، اتنا ہی اپنے دل کو زینت دو. مولانا روم سچ فرماتے ہیں، کعبہ بنائے خلیل اطہر است و دل گزرگاہ رب جلیل است. خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کا نام ہے، لیکن دل رب ذوالجلال کی گزرگاہ کا نام ہے. یہاں رب ذوالجلال تمہارے قلب کی طرف نظر فرماتا ہے، اس لیے اس کو پاک رکھنا چاہیے. ہم مسجدوں میں غلاظت برداشت نہیں کرتے تو پھر اپنے دل میں گناہوں کی لذت کے خیالات، کبھی وسوسوں کے انبار، کئی خواہشات کی بہت ساری بھیڑ، دل میں کیا کیا جمع کر رکھا. جبکہ مومن کے متعلق کہا گیا وہ اللہ کا عرش ہے. اس اللہ کے عرش کو کیا ایسے ناپاک رکھا جا سکتا ہے؟ اس دل کی جتنی صفائی اور پاکی ہوگی اس قدر تم مقامات کو بھی پاتے جاؤ گے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے یہ دل پاک ہے یا نہیں؟ اس کی سمپل سی مثال ہے. مسجد میں وضو کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ نل لگے ہوئے ہیں وضو کے، ظاہر سی بات ہے اس کی ٹنکی تو کہیں لگی ہوگی، پانی کہیں جمع ہوتا ہوگا، وہیں سے تو نلوں میں آتا ہے. 10-12 نل لگائے ہوں گے وضو کے لیے. نل کھولو، کون سا پانی آتا ہے؟ جو ٹنکی میں ہوگا وہی آئے گا. اگر ٹنکی میں پاک صاف پانی رکھا ہوا ہے تو جو بھی نل کھولو پاک صاف پانی آئے گا. اور ٹنکی میں اگر نجس پانی ہے، میلا پانی ہے، تو کسی بھی نل کو کھولو میلا پانی نکلے گا. یہ مثال اس لیے میں دے رہا ہوں، اپنے دل کی ٹنکی کو سمجھ لو. اگر ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک یہ سب اعضاء نل ہیں، یہ سب صحیح کام کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ دل کے اندر سب پاکی صفائی ہے. اور اگر بے حیائیاں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دل کی ٹنکی میں نجاست بھری ہوئی ہے. آنکھیں خطا کرتی ہیں، زبان غلاظت بکتی ہے، ہاتھ گناہ کرتے ہیں، پیر گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اعضاء کا کنیکشن دل سے ہے. اگر دل ناپاک ہے تو ہر عضو ناپاکی کرے گا، ہر عضو ناپاکی کرے گا. اسی لیے حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
अला व इन्न फिल जसद मुदगतुन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। मेरे आका फरमाते हैं आगाह हो जाओ, तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही हो गया तो सारे आज़ा जिस्म के सारे पार्ट्स सही हो जाएंगे, और अगर वो बिगड़ गया तो सारे आज़ा बिगड़ जाएंगे। वो क्या है? हुजूर फरमाते हैं वो दिल है, वो तुम्हारा दिल है। इसीलिए लुक़मान हकीम के लिए हुक्म हुआ था, एक बादशाह ने कहा एक बकरी ज़बह करो, इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ले आओ। आपने ज़बह किया और दिल ले जाकर बादशाह के पास रखा, कहा पूरे जिस्म में सबसे अच्छी चीज़ ये है। बादशाह ने दूसरे दिन एक बकरी दी और कहा सबसे बुरी चीज़ निकाल कर लाओ। दूसरे दिन ज़बह किया और फिर दिल ले जाकर के बादशाह के सामने रखा, कहा यही सबसे बुरी चीज़ है। अगर सही हो गई तो सबसे अच्छी चीज़ जिस्म में दिल है, और अगर बिगड़ गया तो सबसे बुरी चीज़ दिल है। मैं आज इस बात को इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितना मस्जिदों की सफाई पर ख्याल रखना ज़रूरी है, उतना अपने दिल की सफाई पर भी ज़रूरी है। अगर इसको आपने नापाक ही रखा और ऐसी आवारा रखा तो 1000 सजदे करने के बाद भी तुम्हारा दिल नापाक ही रह जाएगा। मुझे वो बात याद आती है कि बाज़ हज़रात बहुत सारी चीज़ें साफ़ करते हैं। एक गाँव में कुएं में कुत्ता गिर गया था और मौलाना साहब से आकर उन्होंने मसला पूछा क्या किया जाए। शरीयत का मसला है कि चूहा गिरे तो इतने डोल पानी निकालो, बिल्ली गिरी तो इतने डोल, कुत्ता गिरे तो पूरा पानी निकाल दो, कुएं का पूरा पानी निकाल दो, नजिस हो गया है। गए गांव वाले, पूरा पानी निकाल दिया। चंद दिनों के बाद फिर पानी भरता है कुएं में, फिर भर गया तो उसमें कुत्ते के बाल वाल सब नजर आने लगे। मौलाना साहब ने, मुफ्ती साहब ने पूछा कि कैसी चीज़ बदबू आ रही? कहा कि हजरत हमने पानी तो पूरा निकाला, कुत्ता अभी उसके अंदर ही है। आपने कब कहा हमको कि कुत्ता भी निकालो? तो उन्होंने कहा मेरे कहने का मतलब ये है कि जिससे नजासत भरी थी पहले वो चीज़ निकालते, बाद में पानी निकालते। बात ऐसी है कि हम अपने आज़ा को संवारने में तो लगे हैं। तुम अपने हाथ पैर आँख और नाक और ज़ुबान को संवार तो लेते हो, लेकिन दिलों के अंदर जो नजासत का कुत्ता मरा हुआ है, उस कुत्ते को जब तक निकाला ना जाएगा बदबू हमारे आज़ा से आती रहेगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, सबसे पहले अपने दिलों की सफाई। मुझे एक बात याद आती है, अल्लाह करीम जब मौका दे मैं इस मस्जिद की झाड़ू भी लगाने पर फ़ख्र महसूस करूँगा। इसी नहीं किसी भी मस्जिद की, अल्लाह करीम इससे मकामात बुलंद अता फरमाता है। आप आते हैं मस्जिद में, नमाज पढ़ने के बाद कोई यहाँ पर खादिम का है, इमाम का है, मौज़िन का है, उनको चिल्लाते मत बैठो। अगर कचरा दिखा तो सबसे पहले बढ़ करके उठाओ और खुद साफ करो, इस हिस्से में तुम भी शामिल हो जाओ। ये नहीं कि यहाँ आकर के फलां कहाँ है, तनख्वाह क्यों लेता है, ये सफाई क्यों नहीं रखता। तुम ऑर्डर देने वाले नहीं हो, वो अल्लाह करीम के घर की इबादत और खिदमत में लगा हुआ है। मिस्र के बड़े बुजुर्ग शेख मुतवल्ली शारावी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पूरे कुरान की तफसीर लिखी है और अरफात के मैदान में उनको खुसूसी खिताब के लिए लाया गया था। पूरे अरब के सबसे बड़े आलिम दीन, अल्लाह के वली, जिनके मुतालिक मैं आपको बताऊं, वो इतने बड़े मुफस्सिर के हज़ारों उलमा उनके शागिर्द हैं। उनका ड्राइवर, वो खुद कहता है कि रोज़ाना रात के 12 बजे कार लेकर अपने घर से निकलते, मैं होता साथ में हजरत होते, तकरीबन 70 साल की उम्र है, और मस्जिद चले जाते। मस्जिद सैयदा नफीसा, मस्जिद इमाम हुसैन, कई मस्जिदें उनकी ख़ास थी। रात को जाते और ड्राइवर से कहते दरवाज़ा खुलवा कर अंदर चले जाते, ये बाहर वेट करता रहता, बाहर वेट करता रहता। घंटा 2 घंटे के बाद आते। जाहिर सी बात, अल्लाह वाले नमाज पढ़ रहे होंगे, तहज्जुद या इबादत में मसरूफ़। बरसों ये सिलसिला चलता रहा। मेरे अजीज़ों, उनके इंतकाल के बाद ये पता चला, मस्जिद के एक खादिम ने, जो मस्जिद है सैयदा नफीसा में या कोई एक मस्जिद में, खादिम ने ड्राइवर से मुलाकात की और कहा कितना अच्छा वो ज़माना था जब वो आते थे हज़रत नमाज के लिए। ये ड्राइवर कहने लगा कि मैं 2-2 घंटे बाहर इंतज़ार करता था, हज़रत का विसाल हो गया। कैसी इबादत करते थे मस्जिद में जाकर, तुम तो अंदर रहते थे, तुम खादिम हो, कभी देखा मेरे हज़रत को? वो खादिम रोने लगा और कहा ड्राइवर से, वो राज था मैं बता नहीं सकता, लेकिन अब उनका इंतकाल हुआ, मैं बताता हूँ।
हुजूर तशरीफ लाते रात के 12 बजे, वो इबादत करने के लिए नहीं बल्कि सीधे तहारत खानों में जाते और अपने हाथों से सारे तहारत खाने धोते थे, वज़ू खाने को अपने हाथों से साफ करते थे, अपने हाथों से सारे इस्तिंजा खाने साफ करते। किस आलिम दीन की बात कर रहा हूँ जिसके हजारों शागिर्द हैं, पूरे कुरान की तफसीर लिखी है। अल्लाह करीम के ऐसे बुजुर्ग वली अपने हाथ से रात के वक्त पूरी मस्जिद के तहारत खाने साफ करते। और फिर एक दिन मेरी नजर पड़ी तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा जिंदगी भर ये किसी को बताना मत, मैं ये सफाई इसलिए करता हूँ कि मुझे मेरे रहमान पर यकीन है, उसके घर को मैं अपने हाथ से साफ करूंगा, मेरे दिल को वो साफ करेगा, मेरे दिल को वो पाक करेगा। और अल्लाह ने ऐसा पाक किया कि जब वो बुजुर्ग शेख मुतवल्ली शारावी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त आया, मैं आपको बताऊं हमारे असातिज़ा मौजूद थे जिन्होंने कहा सिराने के पास कई उलमा खड़े थे, वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, अचानक आपने कहा कि हट जाओ तुम सब यहाँ से, सिराने के पास से हट जाओ, वक्त के बड़े बड़े लोग खड़े थे। उसके बाद अचानक उंगली उठाई, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। कलमा तैयबा इसे नहीं पढ़ते, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमा यही है, पढ़ते हुए दुनिया से जाए। लेकिन आपने आखिरी वक्त में उंगली उठाई और यूं कलमा पढ़ा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाह कि आप के रसूल हैं। ये उस वक्त बंदा कहता है जब रसूलुल्लाह को अपने सामने देख रहा हो, जब अपने सामने देख रहा हो तब ये कह सकता है अन्नका रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर उनका विसाल हुआ। उलमाए कराम कहते हैं कि हमने ऐसी मौत किसी की नहीं देखी जो उंगली उठाकर खुद रसूलुल्लाह को देख रहा हो और दुनिया से जा रहा हो।